Good afternoon, students. So, we are studying chapter number 1, that is Basics of Information Technology. In today's lecture, we are going to study about a GNU or a Linux operating system. So, Linux operating system and Unix are totally different from each other. In today's lecture, we will be studying about the Linux operating system. So, let's start. GNU or a Linux is a family of operating systems that are created by various companies, organizations, and individuals. It is created by using free software philosophies. This means that GNU or Linux operating systems are usually free of charge, free to distribute, and they are open source. Now, Linux operating system is open source. I have said this before. Now, what is a open source? Open source आपण बघितलं. ओपन सोर्स म्हणजे जे ॲप्स such apps that are freely available over the internet, they are open source application. मीन्स त्या ॲप्लिकेशनसाठी आपल्याला पे करायची गरज नसते. एनीवन कॅन इन्स्टॉल दॅट ॲप free of cost, and even they can make changes whenever they have installed that app. They can make changes in that code according to their जे ते जसं कम्फर्टेबल फील करतील तसं ते कोड ॲडजस्ट करू शकतात. दे कॅन मेक चेंजेस इन दॅट. सो सच ॲप्लिकेशन्स दॅट आर फ्री ऑफ कॉस्ट अँड फ्रीली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट आर open source applications. So Linux operating system is a open source. This is important because by having the ability to look the audit by having the ability to look and audit the code, user can be sure that the program does not perform malicious tasks. It allows the user to program their own features or fix problems and help the developers. This results in higher quality code and more secure program. So म्हणजे आपण ओपन सोर्सचा ॲडव्हान्टेज काय की आपण जेव्हा ते ॲप डाउनलोड करतो तेव्हा समटाईम्स फ्रीली अवेलेबल ॲप मे बी मॅलिशियस मीन्स दे मे बी कंटेन सम इलिगल ॲक्टिव्हिटीज और काही व्हायरस असू शकतो. सो जेव्हा प्रोग्रॅमर्स और डेव्हलपर्स आर युझिंग सच टाईप ऑफ ॲप्लिकेशन्स, दे कॅन मेक चेंज इन दॅट. ते त्या ॲप्लिकेशनचा कोड एडिट करू शकतात. जर त्यांना काही डाऊट असेल की या ॲपमध्ये काही मॅलिशियस कोड प्रेझेंट आहे, देन दे कॅन चेंज दॅट कोड इट सेल्फ. आता त्यांनी स्वतः कोड चेंज केला आहे मीन्स इट विल बी सेफ फॉर देमसेल्फ. सो दे आर डाउनलोडिंग दिस कोड, डाउनलोडिंग सच ॲप्स, अँड दे कॅन मेक चेंजेस इन दॅट ॲप्स ॲज पर देअर रिक्वायरमेंट. सो it allows the user to program their own features or fix the problem and help the development. त्यांना जर काही नवीन फीचर्स इन्व्हेंट करायचे असतील, देन दे कॅन इन्व्हेंट दॅट विथ द हेल्प ऑफ दॅट ॲप, बिकॉज कोड आपण चेंज करू शकतो. सो इट इज एबल टू इन्व्हेंट न्यू फीचर्स. Then this results in a higher quality code and more secure program. So it will be secure for that user because he has made changes by himself. This is why GNU or Linux is used as a predominantly backbone of internet. Backbone, now it is, first of all, it is a open source, so anyone can download it over the internet. Again त्याच्यात आपण कोड त्याच्यात आपण चेंजेससुद्धा करू शकतो once we have downloaded it. So it is mostly used and most popular. Ubuntu is one of the most popular GNU or Linux distribution. So Ubuntu operating system is an example of Linux operating system. सो युबंटू आपण इन्स्टॉल केलं तर आपल्याला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमचा इंटरफेस शो होऊ शकतो. Now there are two main ways to interact with a computer, that is the graphical user interface or GUI and CLI, that is command line interface. इंटरफेस म्हणजे काय? इंटरफेस काय करतो? First, let's try to understand what is actually the interface. Okay, interface is nothing but it is a platform which helps the user to communicate with the computer. Okay, computer आणि user या दोघांमधलं कम्युनिकेशन कसं पॉसिबल होणार आहे, और वी कॅन से इंटरफेस काय करतो, यूजर आणि जो कम्प्युटर आहे त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन व्हायला और इंटरॅक्शन होण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करतो. सो विथ द हेल्प ऑफ अ इंटरफेस यूजर इज एबल टू कम्युनिकेट विथ अ computer. Okay, so without any platform, as I have said that जेव्हा आपण
और सी विदाउट जर आपल्याला काही प्लॅटफॉर्म नसेल तर जे आपण ॲक्टिव्हिटीज करतो आहे ते पॉसिबल, ते प्रोसेसिंग त्यांची पॉसिबल नसते. सो द मेन एम ऑफ द इंटरफेस इज दॅट इट इज प्रोव्हाइडिंग अ प्लॅटफॉर्म सो दॅट युजर अँड कम्प्युटर कॅन कम्युनिकेट विथ इच अदर, or we can say it acts as a middle person. Okay, middle person, so it is passing message from person 1 to person third. Okay, so it is just like a middle person. तो काय करतो, it helps the user to interact with a computer. आता there are two ways to interact with computer. First is a graphical user interface and command line interface. So first let's see what is a graphical user interface. The graphical user interface is when the user interacts with the computer using images, icons and dialog boxes. Okay, graphical user interface means what. आता बघा आपले जे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्याच्यात जो इंटरफेस यूज केला आहे तो ग्राफिकल युजर इंटरफेस आहे. बिकॉज आपण जेव्हा कम्प्युटर स्टार्ट करतो इट इज इझी टू अंडरस्टँड. ओके, तिथे सेव्हरल आयकॉन्सचा यूज केला गेला आहे, डिफरंट इमेजेस यूज केले आहेत. ओके, इझिएस्ट वेमध्ये युजरला हाऊ युजर कॅन हँडल द कम्प्युटर सिस्टीम इझिएस्ट वेमध्ये. बिकॉज जस्ट रीडिंग असेल तर आपल्याला ते इझिली ग्रॅस्प होत नाही. ओके, जर इमेजेसचा आयकॉन्सचा यूज झाला असेल देन वी कॅन ग्रॅस्प दॅट थिंग्स इझिली. लाईक यू मस्ट हॅव सीन जे लहान मुलांचे स्टोरी बुक्स असतात त्याच्यात जर लहान मुलांचे स्टोरी बुक्स तुम्ही ओपन केले तर काय असतं, लॉट्स ऑफ इमेजेस असतात. ओके, जस्ट रिटन टेक्स्ट नसतो, जास्त करून इमेजेस असतात. वाय, बिकॉज इट इज इझी फॉर दो स्मॉल चिल्ड्रन टू अंडरस्टँड दो स्टोरीज. इन अ सेम वे जर आपल्याला कोणताही कन्सेप्ट अंडरस्टँड व्हायचं असेल तर काय होतं, जेवढे जास्त इमेजेसचा यूज केला जातो तेवढ्या लवकर आपल्याला ती कन्सेप्ट तेवढ्या लवकर अंडरस्टँड केली जाते. सो इन अ सेम वे ग्राफिकल युजर इंटरफेस काय करतो, इट युजेस सेव्हरल इमेजेस, आयकॉन्स, डायलॉग बॉक्सेस. Okay, different or we can say which are easily attractive to the eyes and which we can easily understand. आता आपण कम्प्युटर जेव्हा ओपन करतो तेव्हा आपल्यासमोर सेव्हरल आयकॉन्स येतात. ओके, दॅट आयकॉन्स जस्ट आयकॉन्सच्या खाली त्याचं नेम नसेल तरी त्याला बघून आपल्या लक्षात येतं की ह्याच्यात काय असेल. लाईक पेंटचा जो ॲप आहे त्याला पेंटचा सिम्बॉल दिला गेला आहे. माय कम्प्युटरचा ॲप आहे त्याला कम्प्युटरचं आयकॉन आहे. देन रिसायकल बिनचं आयकॉन आहे. ओके, सो इट मेक्स इझियर फॉर अस टू थिंक. इट मेक्स थिंग्स इझियर फॉर अस. सो ग्राफिकल युजर इंटरफेस काय करतो की it is using several images, icons and dialog boxes so that user can easily interact with the computer system. Now see, हा जो इंटरफेस आहे तो Ubuntu 18.04चा इंटरफेस आहे. जर तुम्ही ही ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल केली देन यू कॅन सी इंटरफेस लाईक समथिंग लाईक दिस. इट इज स्लाइटली डिफरंट फ्रॉम आवर विंडोज. लाईक हियर are all the desktop applications. Then here is a app menu. Okay, from these activities you can open the all the different activities folder will be opened. Then इथे calendar, clock आणि notification window असते. ही सिस्टीम मेनू आहे ते. अँड कम्प्युटर शटडाऊन जर शटडाऊन और रिस्टार्ट करायचं असेल देन वी कॅन क्लिक हिअर. इथे कॉर्नरला बघा एक ॲरो असतो, त्या ॲरोला क्लिक केल्यावर आपल्याला ऑप्शन्स येतात. शटडाऊन और रिस्टार्ट, स्लीपला टाकायचं असेल, लॉग आउट करायचं असेल देन यू कॅन सी दॅट ऑप्शन्स हिअर इन दिस ॲरो. So this is the GUI of a Ubuntu operating system. So this is graphical user interface, means such a interface that makes use of a graphics so that user can understand easily. Okay, now second interface आहे तो command line interface. Now how does command line interface works? The command line interface is when user interacts with a computer using text. This is done by typing the commands into a terminal. की आता कमांड लाईनमध्ये काय होतं, इट इज टोटली अपोजिट ऑफ अ GUI. GUIमध्ये काय व्हायचं, आपल्याला एखादा फोल्डर ओपन करायचा आहे और वी कॅन से एक पर्टिक्युलर फोल्डरमधला पर्टिक्युलर एक फाईल आहे ती ओपन करायची आहे. तर आपण काय करतो, तिथे जस्ट आपल्याला फोल्डरचा आयकॉन असतो, मग त्या फोल्डरच्या आयकॉनला क्लिक करतो आणि त्याचा जो सब फोल्डर आहे तो क्लिक करतो. सो दॅट इज इन अ ग्राफिकल युजर इंटरफेस. आणि कमांड लाईन इंटरफेसमध्ये काय होतं, कमांड लाईन इंटरफेसमध्ये सेव्हरल कमांड्स असतात.
ओके. मग इवन जरी आपल्याला एका फोल्डरमधून दुसऱ्या फोल्डरमध्ये जायचं असेल तरी काय होतं, त्यांचे बाय डिफॉल्ट काहीतरी कमांड्स इम्प्लिमेंट केलेले असतात. ते कमांड्स आपल्याला टाईप करावे लागतात. सो वी हॅव टू टाईप दॅट कमांड, देन अँड ओन्ली देन वी कॅन ॲक्सेस दॅट फोल्डर. ओके. GUI सारखं नाही. GUIमध्ये काय होतं, इझी होतं. जस्ट आपण त्या फोल्डरचा आयकॉन बघितलं की आणि तिथे क्लिक केलं की तो फोल्डर ओपन व्हायचा. कमांड लाईन इंटरफेसमध्ये काय होतं, इवन आपल्याला फोल्डरला जायचं असेल तरी त्या फोल्डर आपल्याला पर्टिक्युलर कमांड असते, ती कमांड एंटर करावी लागते. ओके. सो त्याच्यासाठी टर्मिनल ॲप एक आहे. टर्मिनल ॲप आपल्याला ओपन करावा लागतो आणि त्याच्यात कमांड्स पास करायचे. सो जेव्हा आपण एक पर्टिक्युलर कमांड पास केली, फॉर एक्झाम्पल फाईल ओपन करण्यासाठी त्यांची एक कमांड असते, ती जर कमांड आपण पास केली तर त्या फाईलमध्ये जे काही कंटेंट आहे और त्या फोल्डरमध्ये जे काही कंटेंट आहे त्याची लिस्ट डिस्प्ले होते. ओके. सो दॅट इज अ कमांड लाईन इंटरफेस. It is done by typing commands into a terminal. The default CLI on Ubuntu 18.04 is called a bash. It is a command processor that runs in a text window where user type commands that causes the action. The commands are programs that are run when user types command name. There are number of different commands that user can use. सो कमांड लाईन इंटरफेस टोटली कशावर बेस्ड आहे, कमांड्सवर बेस्ड आहे. इवन आपल्याला स्मॉलेस्ट ॲक्टिव्हिटी जरी करायची असेल तर त्या ईच अँड एव्हरी ॲक्टिव्हिटीसाठी कमांड्स त्यांनी प्रेझेंट केलेले आहेत. ते कमांड्स आपल्याला टाईप करावे लागतात तरच ती ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म होणार आहे. सो लेट्स सी हिअर आर सम ऑफ द कमांड्स इन द लिनक्स. लाईक सी फर्स्ट इज अ ls कमांड. ls कमांड काय करतो, इट इज अ लिस्ट डायरेक्टरी. इट प्रिंट्स द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरीज इन द करंट वन. मीन्स आता ग्राफिकल युजर इंटरफेसमध्ये काय होतं, माझे फोल्डर्स आहेत, CDE ड्राईव्ह आहेत. ओके. मला डी ड्राईव्हमध्ये किती फोल्डर्स आहेत ते बघायचे असतील तर मी काय करते, डी ड्राईव्हला जाते आणि क्लिक करते. मग मला सगळे फोल्डर्स इथे डिस्प्ले होत आहेत. कमांड लाईनमध्ये काय होतं आहे, मला एका पर्टिक्युलर डायरेक्टरीमधले फोल्डर्स व्ह्यू करायचे आहेत तर मी काय करते, मला ls कमांड पास करावी लागणार आहे. ओके. मग जेव्हा मी ती डायरेक्टरी सिलेक्ट करून ls कमांड पास करणार आहे तेव्हा मला त्या डायरेक्टरीमध्ये जेवढे पण फोल्डर्स आहेत त्यांची सगळ्यांची लिस्ट डिस्प्ले होणार आहे. ओके. नेक्स्ट काय आहे, PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. इट प्रिंट्स द पाथ टू द करंट डायरेक्टरी. ओके. करंट डायरेक्टरीचा जो काही पाथ आहे और लोकेशन आहे ते काय करणार आहे, इट विल शो दॅट लोकेशन. सो दॅट इज PWD. देन हू एम आय, प्रिंट्स द नेम ऑफ द करंट युजर ऑन अ टर्मिनल. ओके. आपण डिफरंट युजर्सने कधीतरी लॉग इन करतो, लाईक ॲडमिन, इट मे बी स्टुडंट. ओके. 2 सेपरेट युजर लॉग इन्स असतात. मग एका पर्टिक्युलर लॉग इनने आपण एंटर केलं तर हू एम आय कमांड पास केली तर तो काय करणार आहे, ज्या अकाउंटने आपण लॉग इन केलं आहे त्या अकाउंटचं नेम तो डिस्प्ले करणार आहे. नेक्स्ट ls CPU, लिस्ट CPU, प्रिंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट युअर CPU ऑन द टर्मिनल. मीन्स CPUची जी काही प्रोसेसिंग आहे ती काय करतो, तो शो करतो. नेक्स्ट टच कमांड, इट क्रिएट्स अ न्यू फाईल करण्यासाठी इथे काय कमांड आहे, टच कमांड आहे. ग्राफिकल युजर इंटरफेसमध्ये आपण काय करतो, जस्ट राईट क्लिक करतो आणि न्यू फोल्डर करतो. सो कमांड लाईन इंटरफेसमध्ये आपल्याला टच कमांड पास करावी लागते अँड देन जी काही फाईल क्रिएट करायची आहे त्याचं नेम. इफ इट इज टेक्स्ट फाईल देन .txt. ओके. एक्सेल फाईल असेल तर एक्सेल फाईलचं एक्सटेन्शन, HTML फाईल असेल तर HTML फाईलचं एक्सटेन्शन. सो this is a touch command. Next CD, to change the directory. Control goes to a different directory. लाईक मला जर C ड्राईव्हमधून D ड्राईव्हमध्ये जायचं असेल और E ड्राईव्हमध्ये जायचं असेल, डायरेक्टरी मला चेंज करायची असेल तर मला काय करावं लागतं, CD कमांड पास करावी लागते. ओके. देन नॅनो इज अ टेक्स्ट एडिटर. This command will open a file name .txt or create. If it doesn't exist, you can type text in nano and then you are done. You can press Ctrl+O followed by enter to save and Ctrl+X followed by enter to exit nano. Nano means it is just like a notepad. आपण विंडोजमध्ये नोटपॅड यूज करतो ना, तिथे जी विंडो ओपन होते, जर कमांड लाईन इंटरफेसमध्ये आपल्याला नोटपॅड
नोटपॅड टाईप जर न्यू फाईल वगैरे क्रिएट करायची असेल तर आपल्याला आधी नॅनो कमांड पास करावी लागते. नॅनो कमांड आपण पास केली की त्याच्यानंतर जर तुमची ती फाईल एक्झिस्ट असेल तर त्या फाईलचं नेम नॅनो अँड फाईल नेम डॉट TXT. मग फाईल नेम डॉट TXT जर माझ्या PCमध्ये आधीपासून प्रेझेंट असेल तर तो ती फाईल ओपन करणार आहे. जर प्रेझेंट नसेल तर नॅनो कमांड पास करायची आणि जो काही टेक्स्ट आपल्याला त्या फाईलमध्ये टाईप करायचा आहे तो डायरेक्टली पास करायचा. ओके, तो कंप्लीट झाला की Ctrl+O अँड एंटर प्रेस करायचं. देन दॅट फाईल विल बी सेव्ड आणि फाईल नेम देऊन ती फाईल सेव्ह करायची. ओके, सो नॅनो कमांड इज यूज टू ओपन अ टेक्स्ट एडिटर. नेक्स्ट आहे कॉनकेट कमांड. प्रिंट्स द कंटेंट ऑफ द फाईल्स लिस्टेड ऑन द स्क्रीन. लाईक आपण फर्स्ट एल एस कमांड पास केली. एल एस कमांड काय करतो, सेव्हरल फाईल्स लिस्ट करतो. ओके, मग त्या पर्टिक्युलर फाईलमधला आपल्याला कंटेंट जर ओपन करायचं असेल तर काय आपण पास करणार, कॅट कमांड पास करणार आहोत. नेक्स्ट आहे इको, अ बिल्ट इन कमांड. इट इज यूज टू डिस्प्ले लाईन ऑफ द टेक्स्ट ऑर स्ट्रिंग दॅट आर पास्ड ॲज अन आर्ग्युमेंट. मीन्स जेव्हा आपण काहीतरी एक टेक्स्ट पास करतो पर्टिक्युलर फाईलमधला तर तो काय करतो, ती पर्टिक्युलर लाईन तो डिस्प्ले करणार आहे. नेक्स्ट क्लिअर काय, टू क्लिअर द कमांड प्रॉम्प्टमध्ये आपण जेवढे पण कमांड्स पास केले ते सगळे क्लिअर करायचं काम कोण करणार, क्लिअर कमांड. सो दिस वर द सम ऑफ द बेसिक लिनक्स कमांड्स दॅट आर यूज्ड. सो हे सगळे कमांड्स आपण कुठे टाईप करणार आहोत, टर्मिनलमध्ये टाईप करावं लागतं. टर्मिनल is available in that Ubuntu operating system. So see, this is an interface of a terminal. जेव्हा आपण ते टर्मिनल ॲप ओपन करतो तेव्हा आपल्याला काहीतरी असा इंटरफेस ओपन दिसणार आहे. सो सी, हे काय झाले, हे माझे फोल्डर्स असणार. दिस विल बी फोल्डर्स. ओके, आता इथे गीक फॉर गिक्स ह्या पर्टिक्युलर डायरेक्टरीला मी प्रेझेंट आहे आणि तिथे मी LS टाईप करते. मग ह्या पर्टिक्युलर डायरेक्टरीमध्ये जेवढे पण कमांड्स और फाईल आहेत ते फाईल्स तो लिस्ट आउट करणार आहे. ओके, लाईक लँग्वेजेस, पूल टेस्ट, ओके, हे सगळे फाईल तिथे प्रेझेंट आहेत. सो तो लिस्ट आउट करतो. सी, इन धिस वे आपल्याला कमांड्स पास करावे लागतात इन अ टर्मिनल ॲप. टर्मिनल ओपन केलं तर तुम्हाला ह्या टाईपचा इंटरफेस डिस्प्ले होणार आहे. सो दॅट इज अ कमांड लाईन इंटरफेस. सो दॅट वर द टू इंटरफेस. फर्स्ट आपण काय बघितलं, ग्राफिकल युजर इंटरफेस आणि सेकंड आहे तो कमांड लाईन इंटरफेस. सो इट इज ग्राफिकल युजर इंटरफेस इज वाईडली यूज बिकॉज इट इज इझी टू अंडरस्टँड. ओके, इवन जो कोण कम्प्युटरला नवीन कम्प्युटर शिकत असेल तरी तो डायरेक्टली ॲटलिस्ट इमेजेस और आयकॉन्स बघून त्याला कळू शकतं की आपण काय करतो आहे, आपल्याला कोणता फोल्डर ओपन करायचा आहे, काय करायचं आहे. कमांड लाईन इंटरफेसमध्ये थोडं डिफिकल्ट आहे बिकॉज टर्मिनल आपल्याला फर्स्ट फाइंड आउट करावा लागतो. देन आपल्याला बेसिक कमांड्स माहिती असायला पाहिजे, कोणती कमांड पास केल्यावर आपल्याला काय आउटपुट मिळणार आहे. ओके, विदाउट नोईंग दॅट कमांड्स इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क ऑन दिस कमांड लाईन इंटरफेस. So command line interface is mostly used by the developers or programmers or scientists ज्यांचे काही हाय लेवल प्रोसेसिंग असेल, काही ॲक्टिव्हिटीज प्रोग्रॅम्स असतील ते मोस्टली कमांड लाईन इंटरफेसचा यूज करतात. नाहीतर नॉर्मल पीपल आर युझिंग ग्राफिकल युजर इंटरफेस. सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेस यूज केला जातो. सो विंडोज इज most largely used operating system because it is very easy to understand. Next, see the GNU or Linux file system hierarchy standard. सो आता लिनक्सची फाईल सिस्टीम कशी असते. ओके, त्याच्यात कोणते फाईल्स रूट फाईल्स अवेलेबल असतात. सो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट इज अ स्लॅश मीन्स वॉट, स्लॅश काय शो करणार आहे, द रूट डायरेक्टरी. ऑल द फाईल्स अँड डायरेक्टरी आर स्टोर्ड अंडर दिस डायरेक्टरी इन्क्लुडिंग ऑल द हार्ड ड्राईव्स, पेन ड्राईव्स, CD ड्राईव्स एक्झेट्रा. लाईक आपल्या इथे
माय कॉम्प्युटर जेव्हा आपण ओपन करतो, माय कॉम्प्युटर कसा असतो, इट इज अ रूट डायरेक्टरी. ओके, तो ओपन केल्यावर आपल्याला तिथे जेवढे पण CDEF ड्राईव्ज अवेलेबल असतात ते सगळे ड्राईव्स तिथे डिस्प्ले होत आहेत. PD लावला और कोणती डिस्क एंटर केली तर ते सगळे कुठे माय कॉम्प्युटर ओपन केलं आहे आपल्याला तिथे डिस्प्ले होते. इन अ सेम वे स्लॅश इथे काय CLIमध्ये स्लॅश हे काय असते, रूट डायरेक्टरी असते. देअर ऑल द फाईल्स आर स्टोर्ड इन दिस रूट डायरेक्टरी. मेन जे काही डायरेक्टरीज आहेत ते सगळे रूट डायरेक्टरीमध्ये असणार आहेत. देन स्लॅश बिनमध्ये काय असणार आहे, इट इसेन्शियल सिस्टीम प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड हिअर. माय कॉम्प्युटरमध्ये C ड्राईव्हमध्ये सगळे सिस्टीम प्रोग्राम स्टोअर असतात. सो इन दिस स्लॅश बिन नावाचा जो फोल्डर असतो त्याच्यात सिस्टीम प्रोग्राम सगळे स्टोअर असणार आहेत. देन स्लॅश डेव ऑल कनेक्टेड डिव्हायसेस आर स्टोर्ड हिअर इन्क्लुडिंग इंटरनल डिव्हायसेस, टेम्परेचर, सेन्सर्स अँड बॅटरीज. कॉम्प्युटरला जे काही डिव्हायसेस कनेक्ट होत आहेत लाईक कीबोर्ड, माऊस, स्पीकर्स, अगेन जे प्रिंटर्स वगैरे, प्रिंटर, स्कॅनर, त्यांची जर सेटिंग्स वगैरे चेंज करायची असेल तर ते डिव्हायसेस कनेक्टेड आहेत की नाही ते कुठे आपल्याला दिसणार आहे, स्लॅश डेव या फोल्डरमध्ये दिसणार आहे. स्लॅश ETC सिस्टीम कॉन्फिगरेशन फाईल्स आर स्टोर्ड हिअर. सिस्टीम कॉन्फिगरेशन रिलेटेड जेवढे काही फाईल्स आहेत दॅट विल बी स्टोर्ड इन अ स्लॅश ETC. स्लॅश PROC files that provide information about processes. This information is like how much RAM is free, how fast the CPU are running. आपल्याला विंडोजमध्ये कसं टास्क मॅनेजरमध्ये हे सगळं दिसतं ना, CPU किती कोणत्या स्पीडने रन करतो आहे, ओके, रॅम, हाऊ मच रॅम, डेटा, आणि ते सगळं इन्फॉर्मेशन शो होते. इन दिस स्लॅश PROC नावाचा जो फोल्डर आहे त्याच्यात ही सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असणार आहे. अबाउट द प्रोसेसर्स, अबाउट द स्टोरेज, देन अबाउट द CPU रनिंग स्पीड. ओके, नेक्स्ट स्लॅश TMP जे टेम्पररी फाईल्स आहेत ते कुठे स्टोअर होणार आहेत, स्लॅश TMP फोल्डरला. अँड नेक्स्ट इज अ स्लॅश होम. युजर्स होम डायरेक्टरीज आर स्टोर्ड हिअर. डिफरंट युजर्स जसे लॉग इन करणार आहे त्यांची जी काही होम डायरेक्टरी असणार आहे ती कुठे स्टोअर होणार आहे, स्लॅश होम या फोल्डरला स्टोअर होणार आहे. सो दिस वॉज द हायरार्ची ऑफ द लिनक्स फाईल सिस्टीम. सी, दिस इज अ विथ द 3 डायग्राम. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड. फर्स्ट काय असते, मेन रूट डायरेक्टरी असते. रूट डायरेक्टरीच्या अंडर तुम्हाला हे सगळे फोल्डर्स दिसणार आहेत लाईक युजर, देन TMP, बिन, DV, ATC, होम, LIB, MNT. हे सगळे डिफरंट फोल्डर्स आहेत दॅट विल बी अंडर दिस रूट डायरेक्टरी. ओके, मग हा USR नावाचा फोल्डर, त्याच्यात काय येणार आहे, CP, LS अँड PWD हे 3 कमांड्स असणार आहेत. देन ETCमध्ये पासवर्ड. देन होममध्ये काय सांगितलं, आपण डिफरंट युजर अकाउंट यूज करतो आणि लॉग इन करतो. सो त्याचे फोल्डर त्या होम फोल्डरमध्ये असणार आहेत. सो इफ देर आर 2 युजर्स, युजर 1 अँड युजर 2, मग ह्या 2 युजर्सचे होम डायरेक्टरी कुठे असणार आहेत, इन दिस होम फोल्डर. देन SBINमध्ये काय, युजर DEL अँड VISU हे डिफरंट फोल्डर्स आहेत विच आर अवेलेबल अंडर each and every directory. So this is a simple hierarchy of the CLI or Linux operating system. So it is very tricky to understand as compared to a normal graphical user interface. Now next is why learn and use GNU or Linux. Now तुम्ही म्हणाल की जर ग्राफिकल यूजर एवढा यूजर इंटरफेस इझियर टू यूज आहे ना, मग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमचा यूज काय, जर फक्त कमांड्स आपल्याला पास करायचे आहेत, अगेन अंडरस्टँडिंगला पण ते डिफिकल्ट आहे, कमांड सगळे आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतात. देन व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. See, there are huge number of benefits of learning the GNU or Linux. Sooner or later in the career, GNU or Linux will be used in the workplace. Millions of desktops and servers run on the GNU or Linux operating system. An Android operating system that the smartphone runs on is a modified version of GNU or Linux. As I have said that Linux normally कोण यूज करतं, जे कोण डेव्हलपर्स आहेत, प्रोग्रॅमर्स आहेत, ते कोण यूज करतं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करतात. बिकॉज देर आर सम फंक्शनॅलिटीज इन दॅट विच आर नॉट नॉर्मली प्रेझेंट इन द आवर नॉर्मल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम.
So these are mostly Linux is mostly used by the developers or programmers. So they have said that sooner or later in a career GNU or Linux will be used in the workplace. So see, there are some advantage. Linux is free and open source. Free and open source आहे means तो तर त्याचा मेन ॲडव्हान्टेज आहे. वी डोंट हॅव टू पे एनी टू यूज दॅट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. ती फ्रीली अवेलेबल असते ओव्हर द इंटरनेट. आपण ती डाउनलोड करून इन्स्टॉल करू शकतो. अगेन ओपन सोर्स आहे मीन्स वी कॅन डू एनी चेंजेस इन दॅट ॲज पर आर नीड्स. आपले जसे रिक्वायरमेंट्स आहेत तसे आपण त्याच्यात चेंजेस करू शकतो, त्याचा कोड डेव्हलप करू शकतो. Next, see, Linux operating system is free from virus. This is a very big advantage because नॉर्मली आपण जेव्हा आपण PC बाय करतो त्याच्यासोबत आपल्याला एक अँटीव्हायरससुद्धा परचेस करावा लागतो. नाव लिनक्स इज टोटली फ्री फ्रॉम व्हायरसेस अँड इट कॅनॉट बी अफेक्टेड बाय व्हायरस इन एनी वे. सो मेन ॲडव्हान्टेज काय, ते आपल्याला कोणतंही अँटीव्हायरस परचेस करावं लागत नाही. इट विल सेव्ह आवर कॉस्ट अँड ऑल्सो द टाईम. ओके, अँटीव्हायरसचं एलिमिनेट होतोच. अगेन जर आपण अँटीव्हायरस परचेस केला तर त्याला टाईम टू टाईम अपडेट करावा लागतो. अँड अगेन वी हॅव टू जर कोणतेही नवीन स्टोरेज डिव्हाइस आपण अटॅच केला PCला तर आपल्याला वी हॅव टू स्कॅन दॅट डेली टू चेक द व्हायरसेस. अगेन अँटीव्हायरस ॲप्ससुद्धा 100% शुअर नसतात. वी कॅन नॉट कम्प्लिटली बी रिलायबल ऑन दॅट ॲप्स की समटाईम्स इट मे गिव्ह फॉल्स अलार्म अबाउट दॅट ॲप्स. मग आपण कधीतरी चुकून इम्पॉर्टंट आपली फाईल डिलीट होते स्कॅन करताना, जर त्याच्यात चुकून फॉल्स अलार्म जर ऑर फॉल्स व्हायरस डिटेक्ट झाला तर चुकून ती कम्प्लिटली फाईल डिलीट होते. ओके, सो देअर इज फेअर ऑफ लुझिंग द डेटा. आता लिनक्समध्ये काय होतं, जर व्हायरस इट कॅनॉट बी अफेक्टेड बाय द व्हायरस इन एनी वे. सो देअर इज नो नीड टू इन्स्टॉल एनी अँटीव्हायरस ॲप्लिकेशन्स. वी डोंट हॅव टू परचेस दॅट. मग त्यांना अपडेट करायची गरज नसते. टाईम टू टाईम अपडेट करावं लागतं अँटीव्हायरस ॲप्सला, त्याची गरज नसते. ओके, so there is no risk of losing any important data, so it is completely reliable. Next is easy to keep all software up to date. सो लिनक्समध्ये काय असतं की ऑल द लिनक्सची जी सॉफ्टवेअर रिपॉझिटरी असते त्याच्यात ऑल द ॲप्लिकेशन्स हे जे असतात और ऑपरेटिंग सिस्टीम असते ही टाईम टू टाईम ॲटोमॅटिकली अपडेट केली जाते. नॉर्मली आपल्याला काय होतं की जेवढे पण ॲप्लिकेशन्स आहेत और जर काही नवीन अपडेट आला असेल तर आपल्याला ते मेंटेन करत राहावं लागतं, अपडेट करत राहावं लागतं. वी हॅव टू चेक द अपडेट्स. ओके, सो टाईम टू टाईम चेकिंग करावं लागतं आणि अपडेट करावं लागतं. तर लिनक्समध्ये तसं नाही आहे. तो ऑटोमॅटिकली सॉफ्टवेअर अपडेट मॅनेज केला जातो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये. सो इट इज इझी अँड इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाईम. लिनक्स इज अ फ्लेक्सिबल अँड इझिली कस्टमायझेबल. लिनक्स फ्लेक्झिबल अँड इझिली कस्टमायझेबल मीन्स आपण आता ती ओपन सोर्स ॲप्लिकेशन आहे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो एनी वन कॅन इझिली मेक चेंजेस इन दॅट. आपल्याला इवन त्याच्या इंटरफेसमध्ये काही चेंजेस करायचे असतील, काही स्टाईल्स चेंज करायचे असतील, आयकॉन्सची सेटिंग्स चेंज करायची असेल, देन वी कॅन डू दॅट इझिली. सो इट इज सेड ॲज अ फ्लेक्झिबल अँड इझिली कस्टमायझेबल. नेक्स्ट, एक्सिलंट सपोर्ट. नाव लिनक्स आता जी ओपन सोर्स ॲप्लिकेशन आहे, सो मेनी कंपनीज और वी कॅन से मेनी डिस्ट्रीब्युटर्स जे आहेत दे आर प्रोव्हाइडिंग हेल्प और सपोर्ट टू सच ओपन सोर्स ॲप्लिकेशन्स because most of the people are using it because it's free and open source. So there are many software companies, many developers which are providing the solutions. जर काही प्रॉब्लेम आलाच regarding the Linux or how to manage this operating system, then there are many such communities which are helping or providing support so that they can their problems can be solved easily. ओके, मग हे त्यांची चॅनल्स, डिफरंट चॅनल्स असतील और आपले जे काही कम्युनिटी प्लॅटफॉर्म्स आहेत लाईक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, विथ द हेल्प ऑफ दॅट दे आर प्रोव्हाइडिंग अ सपोर्ट सो दॅट दे कॅन सॉल्व ईच अँड एव्हरी प्रॉब्लेम अँड प्रोव्हाइड द सोल्युशन. So these were the advantages of a Linux operating system. सो दिस वॉज अबाउट द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो काय काय बघितलं आपण आज.
First of all, we have seen that Linux is an operating system which is freely available and open source application. Okay, now Linux मध्ये दोन इंटरफेस आपल्याला नॉर्मली दोन इंटरफेसेस प्रेझेंट असतात टू इंटरॅक्ट विथ अ कम्प्युटर. दॅट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक असतो अँड कमांड लाईन इंटरफेस असतो. सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसमध्ये काय केलं जातं, इट मेक्स यूज ऑफ इमेजेस, आयकॉन्स अँड डायलॉग बॉक्स सो दॅट यूजर कॅन इंटरॅक्ट विथ अ कम्प्युटर. आणि कमांड लाईन इंटरफेसमध्ये काय केलं जातं, वी हॅव टू पास द कमांड. ओके, काही टास्क आपल्याला करायचा असेल देन फॉर इच अँड एव्हरी टास्क वी हॅव टू पास द कमांड्स ऑन द टर्मिनल. की टर्मिनल ओपन करून त्यांचे जे काही कमांड्स अवेलेबल केले आहेत, वी हॅव टू पास दॅट कमांड्स टू डू अ पर्टिक्युलर टास्क. Next, some of the we have seen some of the basic commands of the Linux. Then there was a hierarchy of a file system in Linux. So the root directory, first there is a hash, that is a root directory, and under root directory there are several multiple folders available. And then we have seen the benefits of using the Linux operating system. So that was about a Linux operating system. If you have any doubt then you can ask me. So that's all for today. Thank you. In tomorrow's lecture we will be starting a new point about the computer network. So thank you.